Okay, நம்ம binomial theorem பார்த்துட்டு இருந்தோம். So இந்த binomial theoremல exercise 5.1 போட்டுட்டு இருந்தோம். இப்போ next இந்த 10th sum எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். If n is an odd positive integer, prove that the coefficient of the middle terms in the expansion of x plus y the whole power n are equal. So இதோட coefficients வந்து equal நம்ம prove பண்ணணும். Middle terms ஓட coefficients வந்து equal நம்ம prove பண்ணணும். First அப்போ இதுக்கு நம்ம middle term என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். We have to find the middle term of this. So இது வந்து n வந்து ஒரு odd positive integer சொல்லியிருக்கிறதுனால நமக்கு ரெண்டு middle terms இருக்கும். We'll be having two middle terms. Already பார்த்தோம் இல்லையா, n ஒரு odd number இருந்தால் ரெண்டு middle term இருக்கும், n even number இருந்தால் ஒரு middle term இருக்கும். இப்போ இங்கே ரெண்டு மிடில் டேர்ம் இருக்கும், அந்த ரெண்டு மிடில் டேர்ம்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸும் ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே 10th one நமக்கு என்ன இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் பவர் என். ஸோ இங்கே வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ், பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அண்ட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என். இந்த ஜென்ரல் டேர்ம் இஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம என் வந்து ஆட் நம்பர்ன்றதுனால மிடில் டேர்ம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ த மிடில் டேர்ம், the middle terms are, it is going to be n plus 1 by 2 and n plus 1 by 2 plus 1th term. So these two terms are the middle terms. இது ரெண்டுமே தான் middle terms. இப்போ first நம்ம general term எழுதிக்கலாம். So the general term is, tr plus 1 is equal to ncr x power n minus r into a power r. So இதுதான் general term. Sorry, ncr a power n minus r into b power r. So இப்போ இதில் n a b க்கு substitute பண்ணுவோம். n க்கு பதிலா n a தான். So it is ncr a ன்றது it is x to the power of n minus r and b ங்கிறது y power r. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதில் வந்து what is the n plus 1th term? ஸோ n plus 1th term, n plus 1 by 2th term கண்டுபிடிக்கணும்னா, n plus 1 by 2th term கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to substitute r is equal to n plus 1 by 2 minus 1 இல்லையா? n plus 1 by 2 minus 1 ன்னு substitute பண்ணணும். ஸோ put r is equal to n plus 1 by 2 minus 1. ஸோ rக்கு பதிலாக இதை substitute பண்ணப்போ நமக்கு என்ன வரும்? t n plus 1 by 2 minus 1 plus 1 is equal to, so இங்கே rக்கு பதிலாக substitute பண்ணா என்ன வரும்? nc n plus 1 by 2 minus 1 into x to the power of n minus n plus 1 by 2 minus 1 into y to the power of n plus 1 by 2 minus 1. So இதோட coefficient ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, the coefficient of this term will be this இல்லையா? Coefficient of this will be this. Therefore the coefficient of, so t n plus 1 by 2th term, ஏன்னா plus 1 minus 1 cancel ஆயிட்டு t n plus 1 by 2th term. So இதோட coefficient வந்து என்ன வரும்? nc. So இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா 2 is going to be the LCM. So it is going to be n plus 1 minus 2 ன்னு வந்துரும். or இதை simplify பண்ணோம்னா it will be nc n minus 1 by 2 ன்னு வந்துரும். It will be nc n minus 1 by 2. Okay, so this is going to be coefficient of n plus 1 by 2th term. Now இப்போ இதோட coefficient கண்டுபிடிப்போம். So இதோட coefficient கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? So put, to find n plus 1 by 2th term. So இந்த term கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு r is equal to இது substitute பண்ணும். இப்போ next to find n plus 1 by 2 plus 1th term. இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம rக்கு பதிலாக என்னன்னு substitute பண்ணோம்? Put r is equal to n plus 1 by 2. rக்கு பதிலாக n plus 1 by 2 substitute பண்ணோம். அப்போ t n plus 1 by 2 plus 1th term is equal to nc n plus 1 by 2 into x to the power of n minus n plus 1 by 2 into y power n plus 1 by 2 வந்துரும். அப்போ therefore coefficient of t n plus 1 by 2 plus 1th term is equal to nc n plus 1 by 2. இதுதான் இதோட coefficient. இதை let us take it as number 1. இப்போ இதை வந்து by using the formula ncr is equal to nc n minus r இப்படி எழுதலாம் இல்லையா? ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம்னா nc n minus n plus 1 by 2ன்னு எழுதிக்க போகிறோம். ஓகேவா? we are writing it like this, nc n minus n plus 1 by 2, which is equal to nc. So it is going to be 2n minus n minus 1 divided by 2 ன்னு வந்துரும். ஸோ இப்போ இதை simplify பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? nc 2n minus n is going to be n minus 1 by 2. இது 2ன்னு எடுத்துக்கோம். Now from 1 and 2 what can we say?
1லேருந்து நமக்கு இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் tn plus 1 by 2 இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ncn minus 1 by 2 அதுமாதிரி இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் n plus 1 by 2 plus 1 அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்டும் அதே தான் both are the same இல்லையா அப்போ therefore we can say that the coefficient of the middle terms are equal. So from 1 and 2 we can say that the coefficient of tn plus 1 by 2 is equal to coefficient of tn plus 1 by 2 plus 1. So இது ரெண்டுத்தோட coefficientum same இருக்கு அப்போ therefore the coefficients of middle terms of the expansion x plus y the whole power n are equal. So இது ரெண்டுமே equal இருக்கு அதான் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க புரிஞ்சுதாமா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் 11th sum. If n is a positive integer and r is a non-negative integer, prove that the coefficient of x power r and x power n minus r in the expansion of 1 plus x the whole power n are equal. So இது ரெண்டுத்தோட coefficient equal நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் சேம் இதே மாதிரி தான் போட போகிறோம் இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து 1 plus x the whole power n. ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பான்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து a is equal to 1, b is equal to x and n is equal to n. ஓகேவா now let us find the general term. So the general term is tr plus 1 is equal to ncr x a power n minus r into b power r. This formula which is ncr into 1 to the power of n minus r into x power r which can be written as ncr x power r. So this is going to be tr plus 1. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் coefficient of x power r வேணும் இல்லையா therefore coefficient of x power r. So x power r ஓட coefficient என்ன it is ncr இல்லையா so first to find the coefficient of x power r put r is equal to r itself r க்கு பதிலா r னே போடணும் so அப்ப tr plus 1 is equal to ncr x power r னு வரும் அப்ப therefore coefficient of x power r is equal to ncr இதோட coefficient வந்து ncr இதை let us take it as number 1. அடுத்தது to find the coefficient of x power n minus r. X power n minus r ஓட coefficient கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் put r is equal to n minus r. r க்கு பதிலா இதில் r க்கு பதிலா நம்ம n minus r ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் ஏன்னா x ஓட பவர் n minus r இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ r க்கு பதிலா நம்ம n minus r ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்போ therefore it is t n minus r plus 1 is equal to nc n minus r into x to the power of n minus r ன்னு வந்துடும் அப்போ therefore coefficient of x power n minus r is equal to nc n minus r ன்னு வந்துடும் ஓகேவா now using the formula we know that nc r is equal to nc n minus r ன்னு படிச்சோம் இல்லையா இது ஒரு property of combination இப்போ using that combination இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ncr ன்னு சொல்லலாமா ncr ன்னு சொல்லலாமா அப்போ which is equal to coefficient of x power r இதான் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க hence proved. So therefore we can say that coefficient of x power n minus r is equal to coefficient of x power r. Hence proved. புரிஞ்சுதா இது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 12th one எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ 12th one நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா if a and b are distinct integers a and b ரெண்டுமே distinct integers இருந்ததுன்னா prove that a minus b is a factor of a power n minus b power n whenever n is a positive integer. So n ஒரு positive integer இருக்கும்போது இந்த a power n minus b power n வந்து it is a fact or a minus b is a factor of this ன்னு prove பண்ணணும் a minus b is a factor of this ன்னு prove பண்ணணும் that is இந்த a power n minus b power n a minus b into something ன்னு எழுதிட்டோம்னா then we can say that a minus b is a factor of this ன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதுதான் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா so let us consider this consider a power n minus b power n எடுத்துக்கலாம் இந்த a power n எப்படி எழுத போகிறோம்னா a minus b plus b the whole power n ன்னு எடுத்துக்கிறோம்
இது உள்ள ஒரு b ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் மைனஸ் b பவர் n. இப்போ இதுக்கு நம்ம பைனாமியல் தியரம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் இதை ஒரு டேர்மாகவும் இதை ஒரு டேர்மாகவும் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு we are going to use binomial expansion. ஸோ binomial expansion யூஸ் பண்ணால் என்ன வரும்? நம்ம இதுக்கு binomial expansion யூஸ் பண்ணால் nc0 a minus b the whole power n plus nc1 a minus b the whole power n minus 1 into b plus nc2 into a minus b the whole power n minus 2 into b square plus etc. plus the last term என்ன வரும்? Last term will be ncn b power n ன்னு வரும் minus இந்த b power n. இந்த minus b power n அப்படியே எழுதிக்கிறோம். இப்போ இது simplify பண்ணுவோம். nc0 a minus b the whole power n அதை வந்து we can write it as or இதுக்கு முந்தின term நமக்கு என்ன வரும்? இதுக்கு முந்தின term வந்து ncn minus 1 into a minus b into b power n minus 1 இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த nc0ங்கிறது 1 இல்லையா? nc0ங்கிறது 1. இப்போ இதிலேருந்து தட் இஸ் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள எல்லா டேர்ம்ஸ்லையுமே நமக்கு ஒரு a minus b காமனாக இருக்குது. ஸோ இந்த a minus b காமனாக வெளில எடுத்துருவோம். இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள அத்தனை டேர்ம்ஸ்லையும் we have a minus b காமன். Okay, so இது nc0 1, so a minus b the whole power n plus nc1 is n into a minus b the whole power n minus 1 into b plus nc2 into a minus b the whole power n minus 2 into b square plus etc. plus ncn minus 1. ncn minus 1 is same as nc1. So nc1 into a minus b into b power n minus 1 plus ncn is 1. 1 into b power n minus b power n. So இந்த plus b power n minus b power n cancel பண்ணிடலாம். இப்போ throughout நம்ம a minus b காமனாக வெளில எடுத்துட்டோம்னா a minus b காமனாக வெளில எடுத்துட்டோம்னா இங்கே மீதி என்ன இருக்கும்? We'll be having a minus b the whole power n minus 1. இங்கே நமக்கு n into a minus b the whole power n minus 2 into b plus nc2 into a minus b the whole power n minus 3 into b square plus etc. plus ncn. இந்த a minus b வெளியில் போயிடும். இப்போ மீதி நமக்கு b power n minus 1 இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எல்லா டேர்முமே பாருங்கள். இப்போ தட் இஸ் a minus b into some கான்ஸ்டன்ட்ன்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோமா? a minus b into something அந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டோமா? அப்போ which is a factor of a minus b. Appo from this we can say that a power n minus b power n is a factor of a minus b is a factor of a power n minus b power n. So a minus b is a factor of எழுதணும். இது வந்து factor of a minus b கிடையாது. இங்கே வந்து a minus b is a factor of a power n minus b power n. Therefore we can say that a minus b is a factor of ஏன்னா a minus b into something எழுத முடிஞ்சாலே இப்போ a minus b ஒரு factor தானே அர்த்தம். a minus b into something எழுதினாலே then we can say that a minus b is a factor. So இப்போ a minus b is a factor of a power n minus b power n ன்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதாமா? Okay, இப்போ next 13th one நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த binomial expansion of a plus b the whole power n the coefficient of 4th and 13th terms are equal to each other, find n. ஸோ என்னோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. 4th டேர்மும் 13th டேர்மும் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்னோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன எக்ஸ்பான்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா a plus b the whole power n. ஓகேவா? now the general term is tr plus 1 is equal to ncr a power n minus r into b power r. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? 4th term வேணும். So to find 4th term put r is equal to 3. r க்கு 3 substitute பண்ணாதான் நமக்கு 4th term கிடைக்கும். So t3 plus 1 is equal to nc3 into a power n minus 3 into b power 3 ன்னு வந்துரும். ஓகேவா? அப்போ therefore coefficient of t4 4th term ஓட coefficient என்ன? nc3 is the coefficient of 4th term. அடுத்தது to find 13th term we have to put r is equal to 12. r க்கு 12 போடணும். அப்போ t12 plus 1 is equal to nc12 into a power n minus 12 into b power 12 ன்னு வந்துரும். அப்போ therefore from this we can say that coefficient of T13th term ஓட coefficient என்ன? NC12. இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? It is given that
It is given that coefficient of T4 is equal to coefficient of T13 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அப்ப ரெண்டுத்தோட coefficient equate பண்ணுவோம். அப்ப NC3 is equal to NC12. இப்போ this is of the form, இது எந்த formல இருக்கு? If NCX is equal to NCY, இது ஒரு formula படிச்சோமே propertyல. NCX is equal to NCY னா this implies X plus Y is equal to N ன்னு படிச்சோம் இல்லையா? X plus Y is equal to N. அப்ப therefore இங்க நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா 3 plus 12 is equal to N or N is equal to 15. So this is the value of N. N ஓட value வந்து 15. Either X is equal to Y இருக்கணும். ஆனா இங்க 3 is not equal to 12. 3 and 12 equal இல்ல. அப்ப 3 plus 12 should be equal to N இருக்கணும். 3 plus 12 should be equal to N. ஏன்னா இது ஒரு property படிச்சோம்ல, properties of combinationல இது ஒரு property படிச்சோம். அந்த property யூஸ் பண்ணோம்னா அப்ப N is equal to 15 ன்னு வந்துருது. புரிஞ்சுதாமா? ஓகே. இப்போ next நம்ம 14th sum பார்க்கலாம். So 14th one. So 14th one என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, if the binomial coefficients of 3 consecutive terms in the expansion of a plus x the whole power n are in the ratio 1:7:42, then find n. So 3 அடுத்தடுத்த terms ஓட இது coefficients வந்து it is in the ratio 1:7:42. அப்ப n ஓட வேல்யூ என்ன? அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. So இங்க நமக்கு கொடுத்திருக்க expansion வந்து என்னன்னா a plus x the whole power n. So இங்க a is equal to a, b is equal to x and n is equal to n. Now the general term is, so the general term is tr plus 1 is equal to ncr a power n minus r into b power r. So இதுதான் general term. அப்ப இங்க வந்து which is equal to ncr a power n minus r into x power r. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 3 consecutive terms ஓட coefficients, 3 consecutive terms ஓட coefficients. So அந்த 3 consecutive terms வந்து let us take it to be let r r plus 1 or r minus 1 r plus 1 be the 3 consecutive terms ன்னு எடுத்துக்கலாம். So அந்த 3 consecutive terms r minus 1, r plus 1 எடுத்துக்கலாம். எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். r plus 1, r plus 2 எடுத்துக்கலாம். அல்லது r plus 1, r plus 2, r plus 3 எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். We can take it in one way. So இதுதான் அந்த 3 consecutive term எடுத்துக்கலாம். அப்ப to find r minus 1th term. So இந்த term கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? We have to put r is equal to, so r க்கு என்ன போட்டா இங்க r minus 1 வரும். இப்போ you'll get it as நம்ம rக்கு பதிலா என்ன போடணும்? நமக்கு r minus 1th term வரணும்னா r minus 2 ன்னு போடணும். rக்கு பதிலா r minus 2 ன்னு போடணும். So அப்ப therefore t r minus 2 plus 1, அப்பதான் நமக்கு r minus 1th term வரும். Which is equal to nc r minus 2 into a power n minus r of r minus 2 into x power r minus 2 ன்னு வந்துரும். அப்ப therefore coefficient of r minus 1th term. So இதோட coefficient என்ன? nc r minus 2. So இதுதான் இதோட coefficient. இப்போ அதே மாதிரி to find rth term. So rth term கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? We have to put r is equal to r minus 1. rக்கு பதிலா r minus 1 போடணும். So அப்போ it is t r minus 1 plus 1 is equal to nc r minus 1 into a power n minus of r minus 1 into x power r minus 1. அப்போ therefore coefficient of r minus 2 or rth term, coefficient of rth term is equal to nc r minus 1. So இதுதான் இதோட coefficient. அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? To find coefficient of r plus 1th term. So r plus 1th term கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? We have to put r is equal to r itself. So அப்ப t r plus 1 is equal to nc r x a power n minus r into x power r. அப்ப therefore coefficient of r plus 1th term is equal to ncr. இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Coefficient of r minus 1th term is to coefficient of rth term is to coefficient of r plus 1th term
ஸோ இதோட ரேஷியோ தான் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் கிவன் as 1:7:42 கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ரேஷியோ வந்து 1:7:42 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ which means we have given it as NCR minus 2 is to NCR minus 1 is to NCR is equal to 1:7:42 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்துக்கலாம். NCR minus 2 is to NCR minus 1 is equal to 1:7. அந்த ரேஷியோ எடுத்து போடலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ NCR minus 2 is to NCR minus 1 is equal to 1:7. ஸோ இதை ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுனா என்ன வரும்? ஸோ NCR minus 2ங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? is n factorial by r minus 2 factorial into n minus of r minus 2. அப்போ மைனஸ் ஆல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் n minus r plus 2 factorial divided by கீழே NCR minus 1 which is n factorial by r minus 1 factorial into n minus of r minus 1 which is n minus r plus 1 factorial is equal to 1/7 வந்துரும். ஓகேவா? இங்கே n factorial கேன்சல் பண்ணிடலாம். இதை ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதணும்னா r minus 1 factorial into இந்த n minus r plus 1 இதை எப்படி எழுதலாம்? We can write this as in the n minus r plus 1 factorial divided by கீழே என்ன இருக்கும்? r minus 2 factorial into n minus r plus 2 factorial வந்துரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த r minus 1 factorial எப்படி எழுத போகிறோன்னா r minus 1 into r minus 1 minus 1 factorial எழுதலாம் இல்லையா? which is r minus 2 factorialனு. இந்த r minus 1 factorial எப்படி எழுதுறோம்னா ஏன்னா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? n factorial எப்படி எழுதலாம்? it is n into n minus 1 factorial எழுதலாம் இல்லையா? இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம r minus 1 factorial r minus 1 into r minus 1 minus 1 அதுதான் r minus 2 factorialனு எழுதணும். இந்த n minus r plus 1 factorial அப்படி வச்சுக்கோம் divided by r minus 2 factorial into இது எப்படி எழுதலாம்? n minus r plus 2 into n minus r plus 2 minus 1 which is n minus r plus 1 factorial எழுதலாம். which is equal to 1/7. So this is equal to 1/7. So இப்போ இதில் n minus r plus 1 factorial cancel ஆகிடும். அதுமாதிரி r minus 2 factorial cancel ஆகிடும். இப்போ இதை cross multiply பண்ணோன்னா என்ன வரும்? 7r minus 7 is equal to n minus r plus 2 வந்துடும். ஓகேவா? or in other words நமக்கு இந்த r எல்லாம் ஒரு சைடில் எடுத்துகிட்டு போவோம். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? எல்லாத்தையும் அந்த சைடில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோன்னா இப்போ n minus r minus 7r plus 7 plus 2 is equal to 0. or in other words n minus 8r plus 9 is equal to 0 வந்துடும். இதை let us take it as equation number 1. இதை equation number 1 எடுத்துக்கோம். இப்போ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்துகிட்டு இன்னொரு equation நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஷியோ என்ன வரும்? it is NCR minus 1 is to NCR is equal to 7:42. ஸோ இப்போ இதை நம்ம எழுதணும்னா ஃப்ராக்ஷனாக எழுதினா என்ன வரும்? n factorial by r minus 1 factorial into n minus r plus 1 factorial divided by n factorial by r factorial into n minus r factorial is equal to 7/42 வந்துடும். ஸோ 7 divided by 42 1/6 ஆகிடும். இங்கே n factorial கேன்சல் பண்ணிடலாம். இதை ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதலாம். ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதும்போது இந்த r factorial எப்படி எழுதலாம்? r into r minus 1 factorial எழுதலாமா? into n minus r factorial divided by r minus 1 factorial into இந்த n minus r plus 1 factorial எப்படி எழுதலாம்? n minus r plus 1 into n minus r plus 1 n minus r factorial எழுதலாம். ஏன்னா plus 1 minus 1 which will become as n minus r factorial is equal to 1/6. இப்போ இது n minus r factorial cancel ஆகிடும். r minus 1 factorial cancel ஆகிடும். இப்போ cross multiply பண்ணோன்னா 6r is equal to n minus r plus 1 வந்துடும். அப்போ from this n minus r minus 6r which is n minus 7r plus 1 is equal to 0. இப்போ இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுவோம். இது equation number 2 எடுத்துக்கலாம். let us solve these two. ஓகேவா? சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டுத்தையும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன வந்துச்சு? n minus 8r plus 9 is equal to 0. அடுத்த ஈக்குவேஷன் வந்து n minus 7r plus 1 is equal to 0. இல்லையா? ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன், இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? மைனஸ் ப்ளஸ் இது மைனஸ். ஸோ இது கேன்சல் ஆகிடும். which is going to be minus r and then plus 8 is equal to 0 or r is equal to minus r is equal to minus 8 or r is equal to 8 வந்துடும். So put
r is equal to 8 in equation number 1. 1ல r பல 8 in substitute பண்ணா என்ன வரும்? n minus 64 plus 9 is equal to 0. Or n is equal to, so it is 64 minus 9. அப்ப n is equal to, so 64 minus 9 you'll get it as 55. So n is equal to 55 வந்துரும். But therefore the value of n and r, n is equal to 55 and r is equal to 8 ன்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதாமா? n ஓட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. So the value of n is equal to 55. புரிஞ்சுதா இது? ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி இந்த டேர்ம்ஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? இந்த காம்பினேஷனில் படித்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி we have to prove it. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 15th one என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, in the binomial coefficients of x1 plus x the whole power n, the coefficient of 5th, 6th and 7th terms are in AP. So இந்த மூணு டேர்ம்ஸும் APல இருக்குன்னா find all values of n. ஸோ அப்போ சொல்லும் போதே all valuesங்கிறாங்க, அப்போ more than one value வரும். ஸோ என்னோட values என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து 1 plus x the whole power n. ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ a is equal to 1, b is equal to x and n is equal to n. ஓகேவா? Now the general term is, so the general term is tr plus 1 is equal to ncr x a power n minus r into b power r, which is ncr into 1 power n minus r into x power r ன்னு வந்துரும். 1 raised to power of anything is 1. So அப்போ ncr x power r ன்னு வந்துரும். இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் 5th termோட கோஎஃபிஷியன்ட் வேணும். So to find 5th term, so 5th term கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? We have to put r is equal to 4. rக்கு 4 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். அப்போ t4 plus 1 is equal to nc4 into x power 4 ன்னு வந்துரும். அப்போ therefore coefficient of 5th term is equal to nc4. ஓகேவா? அடுத்து to find 6th term, so 6th term கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? put r is equal to 5. rக்கு 5 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். so t5 plus 1 is equal to nc5 into x power 5 ன்னு வந்துரும். அப்போ therefore coefficient of 6th term is equal to nc5. ஓகேவா? இப்போ அதே மாதிரி to find 7th term, so 7th term கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? put r is equal to 6. rக்கு பதிலா 6 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். so rக்கு பதிலா 6 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும்? t6 plus 1 is equal to nc6 into x power 6 ன்னு வந்துரும். அப்போ therefore coefficient of 7th term is equal to nc6. இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? it is given that coefficients of 5th, 6th and 7th terms are in AP. So they are in arithmetic progression கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ which means nc4, nc5, nc6 are in AP. So மூணு term APல இருக்குன்னா அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? twice the middle term is equal to sum of the first and last term சொல்லலாமா? A, B, C are in AP na, then we can say that 2B is equal to A plus B ன்னு சொல்லலாம். அப்போ therefore twice nc5 is equal to nc4 plus nc6 ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம். NCRக்கான ஃபார்முலா. இப்போ which is 2 into இது n factorial by 5 factorial into n minus 5 factorial is equal to இங்கே n factorial by 4 factorial into n minus 4 factorial plus இது n factorial divided by 6 factorial into n minus 6 factorial. இப்போ which is 2 into n factorial by 5 factorial into n minus 5 factorial is equal to, இப்போ இது ரெண்டுலேருந்து n factorial காமனாக வெளில எடுத்துடலாம். இப்போ 1 by, ஸோ இந்த 4 factorial அப்படியே வச்சுக்கோ. ஓகேவா? இந்த n minus 4 factorial எப்படி எழுதலாம்? n minus 4 into n minus 5 into n minus 6 factorial எழுதலாமா? இந்த n minus 4 factorial n minus 4 into n minus 5 into n minus 6 factorial எழுதுறோம். ப்ளஸ் இங்கே மேலே n factorial வெளியே எடுத்துட்டோம். டிவைடட் பை இந்த 6 factorial 6 into 5 into 4 factorial எழுதலாமா? into n minus 6 factorial எழுதுறோம். ஓகேவா? இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த 4 factorial n minus 6 factorial காமனாக வெளில எடுத்துடலாம். ஓகேவா? இங்கே இந்த n factorial கேன்சல் பண்ணிடலாம். ப்ளஸ் 2 divided by 5 factorial into n minus 5 factorial
is equal to இங்க 1 by 4 factorial into n minus 6 factorial இது ரெண்டையும் வெளியில் எடுத்துருவோம். இப்போ மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும் 1 by n minus 4 into n minus 5 plus இங்க மீதி 1 by 30 இருக்கும் 6 into 5 30 இந்த 4 factorial n minus 6 factorial வெளியில் எடுத்துட்டோம் ஓகேவா. ஸோ இப்போ it will be having it as 1 by 30 இருக்கும் ஓகேவா. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம். we are going to take the LCM for these two. இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம். இப்போ இந்த சைடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 2 divided by இந்த 5 factorial 5 into 4 factorial எழுதலாமா. and then இந்த n minus 5 factorial n minus 5 into n minus 6 factorial எழுதலாமா is equal to 1 by 4 factorial into n minus 6 factorial வந்துரும். இங்கே the LCM is going to be 30 into n minus 4 into n minus 5 மேலே நமக்கு 30 plus n minus 4 into n minus 5 வந்துரும் ஓகேவா. இங்கே 4 factorial கேன்சல் பண்ணிடலாம். n minus 6 factorial n minus 6 factorial கேன்சல் பண்ணிடலாம். இப்போ அதே மாதிரி இந்த 5யும் இந்த 30யும் கேன்சல் பண்ணலாம். 5யும் 30யும் 6 times. அதுமாதிரி இந்த n minus 5 இந்த n minus 5 கேன்சல் பண்ணிடலாம். இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இந்த n minus 4 இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 2n minus 8 சரி இங்கே ஒரு 6 வேறு இருக்கு இல்லையா. ஸோ 6 into 2 12. ஸோ 12n minus 12 into 4 48 is equal to 30 plus இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் n square minus 9n plus 20 வந்துரும் இல்லையா. ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு சைடில் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். let us bring everything to one side. so it is n square minus 9n plus 50 minus 12n plus 48 is equal to 0 வந்துரும். which can be written as n square minus 21n plus 98 is equal to 0. ஸோ இப்போ இந்த 98 21 வர மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். ஸோ 98 21 வர மாதிரி எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். we can factorize this as 7 into 14 ன்னு எழுதலாமா. 7 into 14 is 19 சரி 98 and ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு minus 21 வரும். ஸோ minus 7 minus 14. ஸோ அப்போ n minus 7 into n minus 14 is equal to 0. but therefore n is equal to 7 or n is equal to 14. So the values of n are 7 and 14. So n ஓட value 7ஆவும் இருக்கலாம் அல்லது 14ஆவும் இருக்கலாம். ரெண்டுத்துலையுமே வந்து நமக்கு இந்த 4th 5th 6th and 7th terms வந்து APல இருக்கும். புரிஞ்சுதாமா. இதோட calculation கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும். இந்த சம் இம்பார்ட்டன்ட். இதோட calculation கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போட்டிங்கனாலே போதும். இதுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும். புரிஞ்சுதா இது. Okay, next is 16th sum பார்க்கலாம். Prove that c0 square plus c1 square plus c2 square plus etc plus cn square is equal to 2n factorial divided by n factorial the whole square. So இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Now 16th one. இதுக்கு let us consider this, that is 1 plus x the whole power n. So இதை binomial theorem யூஸ் பண்ணி expand பண்ண என்ன வரும். This can be written as nc0 1 power n plus nc1 into 1 power n minus 1 into x plus nc2 into 1 power n minus 2 into x square plus etc. plus the last term will be ncn x power n வந்துரும். ஓகேவா. இதான binomial theorem யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரி தானே வரும். இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். nc0 is 1. 1 raised to the power of anything is 1. Plus இங்கே nc1 is n. 1 raised to the power of anything is 1 into x. Plus இங்கே nc2 into 1 raised to the power of anything is 1 into x square. Plus nc3 into x cube. Plus etc. Plus ncn into x power n வந்துரும். இந்த ஆக்சுவலி இந்த nc2 nc3 தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் c0 c1 சொல்கிறோம் இல்லையா. இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா c0 c1 சொல்கிறோம். அப்போ therefore this we can write it as either c0 plus இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம். this we can write it as c1 into x
plus இது c2 into x square plus c3 into x cube plus etc plus cn into x power n. already சொன்னோம் இல்லையா the binomial coefficient நம்ம c0 nc0 c0 னு சொல்லலாம், nc1 c1 னு சொல்லலாம், nc2 c2 னு சொல்லலாம்னு சொன்னோம். ஆல்ரெடி நம்ம இது சொன்னோம். உங்களுக்கு இந்த பைனாமியல் தியரம் போது நடத்தும் போது நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோட கான்செப்ட் சொல்லும்போது I said this. That is the NC0, NC1, NC2, etc. up to NCn are called as binomial coefficient which can be written as C0, C1, C2, etc. up to Cn னு எழுதலாம்னு சொன்னேன். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். புரிஞ்சுதாமா? ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து 1 plus x the whole power n. இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் இதுதான். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா let us find what is 1 plus x the whole power 2n. இதோட மிடில் டேர்ம் என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா? 1 plus x the whole power 2n. இதோட மிடில் டேர்ம் என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இங்கே வந்து 2n is even இல்லையா? அப்போ therefore the middle term. ஸோ மிடில் டேர்ம் என்ன வரும்? which is equal to middle term will be 2n plus 1 or 2n by 2 plus 1 ன்னு வரும், which is equal to n plus 1th term is the middle term இல்லையா? அப்போ therefore the general term என்ன வரும்? So the general term is tr plus 1 is equal to ncr a power n minus r into b power r, which is 2ncr into 1 to the power of 2n minus r into x power r னு வந்துரும். இப்போ n plus 1th term வேணும்னா to find n plus 1th term, find n plus 1th term. To find the n plus 1th term, we have to put r is equal to n. r க்கு பதிலா n போட்டால் தானே n plus 1th term வரும். ஸோ அப்போ tn plus 1 is equal to 2ncn into 1 raised to the power of anything is 1 தான் into x power n ன்னு வந்துரும். அப்போ therefore coefficient of x power n is equal to 2ncn. ஸோ இதானே x power n ஓட coefficient இங்க. That is coefficient of x power n is 2ncn. இந்த expansionல x power n ஓட coefficient வந்து 2ncn, which can be written as 2n factorial divided by n factorial into 2n minus n factorial னு சொல்லலாம். இப்போ which can be written as 2n factorial divided by n factorial into n factorial, or which can be written as 2n factorial divided by n factorial the whole square. இதுதான் நமக்கு RHS. இதை let us take it as number 1. இதான் நம்பர் 1 ன்னு எடுத்துக்கோ. இப்போ now let us consider this. இதை again consider பண்ணுவோம். That is 1 plus x the whole power 2n. இதை can we write it as 1 plus x the whole power n into 1 plus x the whole power n ன்னு எழுதலாமா? ஏன்னா பேஸ் சேம் அந்த பவர் ஆட் பண்ணலாம் இல்லையா? பவர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஒரு n plus n 2n ன்னு வந்துடும். ஸோ அதனால் இந்த 1 plus x the whole power 2n 1 plus x the whole power n into 1 plus x the whole power n ன்னு எழுதுறோம். இப்போ 1 plus x the whole power n க்கு தான் நம்ம என்ன இது படித்தோம்? that is என்ன எக்ஸ்பான்ஷன் சொன்னோம்? 1 plus x the whole power n தான் இதுதான் எக்ஸ்பான்ஷன் சொன்னோம். ஸோ அப்போ it is going to be c0 plus c1x plus c2x square plus etc plus cn x power n into c0. இது ஒரே நிமிஷம். இதை வந்து 1 plus x the whole power n into இதை x plus 1 the whole power n ன்னு எடுத்துக்கலாம். இது 1 plus x ன்னு நம்ம வந்து x plus 1 the whole power n ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதிங்கன்னா என்ன வரும்? c0 into x power n plus c1 into x power n minus 1 plus c2 into x power n minus 2 plus etc. லாஸ்ட்டில் என்ன வரும்? cn into 1 ன்னு வந்துடும் இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்துடும். இதுக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா c0 into x power n plus c1 into x power n minus 1 plus c2 into x power n minus 2 plus etc. plus cn into 1 ன்னு வந்துடும். இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்போ coefficient of x power n என்ன வரும்? coefficient of x power n மல்டிப்ளை பண்ணும்போது coefficient of x power n மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவோம். இப்போ c0 into c0 into x power n, அப்போ இது ஒரு coefficient of x power n, அப்போ c0 the whole square. அடுத்து c1 into c1, இது x இது x power n minus 1, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? x power n வருமா? இது x இது x power n minus 1, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you'll get it as x power n. அப்போ அதோட coefficient என்ன? plus c1 the whole square. plus அடுத்தது இது c2 x square,
into இது c2 x power n minus 2. ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா x square into x power n minus 2 ரெண்டு சேர்ந்து என்ன ஆகும் x power n வரும். ஸோ அப்போ it is c2 square plus etc. plus இந்த last term ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு x power n term வரும். This is going to be cn square. அப்போ therefore the coefficient of x power n is this. இதை let us take it as number 2. ஸோ இதுலேயே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இதில் coefficient of x power n இதுன்னு சொல்கிறோம். அதே இது நம்ம இந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிச்ச coefficient of x power n இதுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொல்லலாமா? ஏன்னா ரெண்டுமே coefficient of x power n தான். இந்த மெத்தடில் போட்டால் இது coefficient of x power n வருது. இந்த மெத்தடில் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா அதில் இது coefficient of x power n வருது. அப்போ therefore from 1 and 2 we can say that c0 square plus c1 square plus c2 square plus etc. plus cn square is equal to 2n factorial divided by n factorial the whole square. இதான நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. hence proved. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே next நம்ம இந்த binomial theorem ஓட proof இது பார்க்க போறோம். we are going to see the proof. இது கேட்பாங்களான்னு தெரியல, பட் even though நான் இதில் இருக்கு அதனால நான் நடத்திடுறேன். இந்த proof வந்து இதை வந்து we are going to prove it by mathematical induction. a plus b the whole power n is equal to nc0 a power n plus nc1 a power n minus 1 into b plus nc plus etc. plus ncr n minus r into b power r plus etc. plus ncn b power n. ஸோ இதோட proof வந்து we are going to prove it by using mathematical induction. mathematical induction யூஸ் பண்ணி நம்ம prove பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இதோட ப்ரூஃப் இந்த தியரம் 5.1 பார்க்க போகிறோம் இப்போ. ஓகே ஸோ பைனாமியல் தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபார் எனி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் இதையும் சேர்த்து தான் எழுதணும். ஃபார் எனி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் a plus b the whole power n is equal to அப்படின்னு போட்டு இது ஃபுல்லாக எழுதணும். இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் பைனாமியல் தியரம்னு கேட்டாங்கன்னா இது ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் தான் எழுதணும், ப்ரூஃபும் நீங்கள் தான் எழுதணும். புரியுதா? நான் இப்போ ப்ரூஃப் பார்ட்லேருந்து தான் எழுத போகிறேன். ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு கேட்டால் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட், இதையும் சேர்த்து தான் எழுதணும். ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரூஃப். ஸோ இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் தியரம் 5.1. ஸோ இதுக்கு let p of n denote the given statement. ஸோ கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை p of n எடுத்துக்கோம். ஸோ அப்போ p of nங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? இட் இஸ் a plus b the whole power n is equal to nc0 a power n plus nc1 a power n minus 1 into b plus nc2 a power n minus 2 into b square plus etc. plus ncr a power n minus r into b power r plus etc. plus ncn b power n. ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபஸ்ட்டு இது p of 1க்கு ட்ரூவான்னு செக் பண்ணும். let us check whether it is true for p of 1. ஸோ அப்போ p of 1 என்ன வரும்? ஸோ இங்கே n-க்கு பதிலாக 1ன்னு போடுவோம். இங்கே இந்த சைடில் n-க்கு பதிலாக 1ன்னு போட்டால் என்ன வரும்? இட் வில் பி a plus b the whole power 1 is equal to இங்கே n-க்கு பதிலாக 1ன்னு போட்டால் என்ன வரும்? 1c0 a power 1 plus 1c1 into a power 1 minus 1 into b. அவ்வளோதான். இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும்தான் வரும். 1c2லாம் எழுதக்கூடாது, ஏன்னா r should not be greater than n. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? NCRல r வந்து n-ஐ விட ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு டேர்ம் தான் வரும். இப்போ இந்த சைடில் நமக்கு a plus b. இங்கே நமக்கு என்ன வரும்? 1c0 1 a power 1 is a plus 1c1 is 1 a power 0 is 1 into b. ஸோ அப்போ a plus b, which is equal to therefore LHS equal to RHS. அப்போ therefore we can say that p of 1 is true. So p of 1 ட்ரூன்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? Now assume p of k to be true. இதான மேத்தமேட்டிக்கல் இண்டக்ஷனோட ப்ரொசீஜர். p of k வந்து ட்ரூன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிப்போம். ஸோ p of kங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதணும்? how to write the p of k statement? இந்த கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் n-க்கு பதிலாக wherever we have n you have to replace it by k. இங்கே எங்கெல்லாம் n இருக்கோ அங்கே n-க்கு பதிலாக k-ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதணும். ஸோ அப்போ it is going to be a plus b the whole power k is equal to kc0 a power k plus kc1 into a power k minus 1 into b plus kc2 into a power k minus 2 into b square plus etc. plus இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு முந்தின டேர்மும் சேர்த்து எழுத போகிறோம். we are going to write the term before this. ஸோ இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்ன வரும்? you will be having it as kcr minus 1 into a power k minus of r minus 1 which will be minus r plus 1 into b power r minus 1 plus இந்த term என்ன வரும்? it is kcr a power n minus r
into b power r. kcr into a power k minus r, sorry, into b power r, plus the last term will be kck into b power k. So this is going to be p of k. Then p of k. Then let us take it as number 1. The number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? To prove. So to prove, what we have to prove? P of k plus 1 is true. So what is P of k plus 1? P of k plus 1 எப்படி எழுதணும்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எங்கெல்லாம் k இருக்கோ அங்கெல்லாம் k plus 1 போடணும். ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? a plus b the whole power k plus 1 is equal to k plus 1 c0 into a power k plus 1 plus k plus 1 c1 into a power k plus 1 minus 1, which will become as a power k plus 1 minus 1 into b plus இப்போ இந்த term என்ன வரும்? It will be k plus 1 c2 into a power k plus 1 minus 2 into b square plus இப்போ இந்த general term மட்டும் எழுதிக்கலாம். So general term என்ன வரும்? Plus etc plus k plus 1 cr into a power k plus 1 minus r into b power r plus etc plus k plus 1 c k plus 1 into b power k plus 1. So இதுதான் நம்ம prove பண்ண போறோம். This is what we are going to prove. So இது எப்படி prove பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். How to prove this. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு 3 ஃபார்முலா தெரியணும். ஸோ இந்த ப்ரூஃப் வந்து நான் இந்த மாதிரி இதில் எழுதுகிறேன். ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு 3 ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும். அந்த 3 ஃபார்முலா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த ஃபார்முலா படித்தோம். தட் இஸ் என்ன ஃபார்முலா படித்தோன்னா, தட் இஸ் இந்த 3 ஃபார்முலா நான் இந்த சைடில் எழுதுகிறேன். ஐ ரைட் இட் ஹியர் இட் செல்ஃப். ஒரு 3 ஃபார்முலா இங்கே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம். என்னென்னா NC0 is equal to 1. அதே மாதிரி தான் நமக்கு n plus 1 C0 அதுவும் 1 தான். இந்த பக்கம் என்ன நம்பர் இருந்தாலும் C0 1 தான். இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். NC0 1 தான், n plus 1 C0 1 தான். அதே மாதிரி NCN அதுவும் 1 தான். அது மாதிரி n plus 1 CN plus 1 அதுவும் 1 தான். இந்த பக்கம் 2 நம்பர் ஈக்குவலாக இருந்தாலே அது 1 தான். அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். 5C5 1, 4C4 1, அது மாதிரி தான். ஓகேவா? அதுமாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலா படித்தோம். என்னென்னா NCR is equal to NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படித்தோம்ல. NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CRனு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படித்தோம். ஸோ இந்த 3 ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும். we should remember these 3 ஃபார்முலா. இந்த 3 ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதோட ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். ஸோ இதோட ப்ரூஃப் வந்து ப்ரூஃப். ஸோ ஃபார் த ப்ரூஃப் லெட் us consider the LHS. LHS எடுத்துக்கலாம். LHS என்ன சொன்னோம்? It is a plus b the whole power k plus 1 இல்லையா? which can be written as the a plus b the whole power k into a plus b ன்னு எழுதிக்கலாமா? a plus b the whole power k into a plus b ன்னு எழுதிக்கலாம். a plus b the whole power k தான் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே எழுதணும். ஞாபகம் இருக்கா? a plus b the whole power k. ஸோ இது ஃபுல்லாக எழுதிக்க போகிறோம். இதில் இந்த 2 டேர்முமே சேர்த்து எழுத போகிறோம். ஸோ இது ஃபுல்லாத்தையும் we are going to write it here. ஸோ அப்போ இது இங்கே எழுதுனா என்ன வரும்? It will be kc0 into a power k plus kc1 into a power k plus 1 k minus 1 into b plus kc2 into a power k minus 2 into b square plus etc plus kcr minus 1 kcr minus 1 into a power k minus r plus 1 into b power r minus 1 plus kcr into a power k minus r into b power r plus the last term will be kck into b power k. The whole thing into a plus b.
இது ஃபுல்லாத்தையும் a plus b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த எல்லா டேர்மையும், அப்புறம் b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? இங்கே a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you'll get it as kc0 into a power k plus 1ன்னு வந்துடும். இங்கே a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? ப்ளஸ் kc1 into a power k plus 1 minus 1ன்னு வந்துடும் into b. plus இங்கே a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா kc2 into a power k plus 1 minus 2 into b square plus etc. இப்போது a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு டேர்மில் a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேர்மோட மட்டும் நம்ம a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். we are going to multiply this term by a. இந்த டேர்மோட a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது இந்த ப்ளஸ் எக்ஸட்ராக்குள்ளே போயிடுறதா விட்டுரும். புரியுதா? இந்த டேர்மோட நம்ம a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது இந்த ப்ளஸ் எக்ஸட்ராக்குள்ளே போகிற மாதிரி நினச்சிக்கிறோம். ஸோ வெறும் இந்த டேர்மோட மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணதை இங்கே எழுதுகிறோம். ஸோ இதோட ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? kcr a பவர் k plus 1 minus r into b பவர் r plus etc. இப்போ இந்த லாஸ்ட் டேர்மோட ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? kck into a into b பவர் kன்னு வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? ஃபுல்லாக இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? ப்ளஸ் இப்போ b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த டேர்மை நீங்கள் b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதை b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? ப்ளஸ் kc0 இது a பவர் k. இந்த a பவர் கேவை a பவர் k plus 1 minus 1ன்னு எழுதிக்கலாமா? ஏன்னா ப்ளஸ் 1 minus 1 கேன்சல் ஆகிட்டு இதுவும் a பவர் k தான் வரும். புரியுதா? இது வந்து a பவர் k. கேவை எப்படி எழுதிக்கலாம்? k plus 1 minus 1ன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா? இன்ட்டு இந்த b. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குன்றக்காக, இது ரெண்டும் சேம் டேர்ம் வரணுன்றக்காக இதை இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம். ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் 1 minus 1 கேன்சல் பண்ணால் இதுவும் a பவர் k தான், இதுவும் a பவர் k தான். அதை தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம். வேறு ஒன்றும் இல்லை, அந்த a பவர் k தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம். ஓகேவா? அடுத்து இந்த டேர்மோட b-யை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இதோட b-யை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? you'll get it as kc1 into a power k minus 1. k minus 1 எப்படி எழுதலாம்? we can write it as k plus 1 minus 2ன்னு எழுதலாமா? ஏன்னா plus 1 minus 2 தான் என்னது? minus 1 into b square. b into b square. ஓகே, அடுத்து இந்த டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணது இந்த ப்ளஸ் எக்ஸட்ராக்குள்ளே வந்துடும். இப்போ b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். இதை நம்ம இந்த ப்ளஸ் எக்ஸட்ராக்குள்ளே விட்டுற போகிறோம். புரியுதா? ஸோ a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜென்ரல் டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணணும். b ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜென்ரல் டேர்முக்கு முந்தின டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதோட நீங்கள் b-யை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? kcr minus 1 into a பவர் k plus 1 minus r. இது எப்படி எழுதிக்கலாம்ல? a பவர் k plus 1 minus rன்னு into b பவர் r minus 1 into b பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? b பவர் rன்னு வந்துருமா? b power r minus 1 into b பண்ணிங்கன்னா you'll get it as b power r plus etc. plus the last term இதோட b-யை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதோட b-யை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? kck into b power k plus 1ன்னு வந்துடும். kck into b power k plus 1. இப்படி நேருக்கு நேராக எழுதுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நோட் புக்கை இப்படி திருப்பிட்டு இப்படி நேருக்கு நேராக எழுதுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு. இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. ஓகே, இப்போ kc0க்கு பதிலாக இதை k plus 1c0ன்னு எழுதிக்கலாமா? ஏன்னா நம்ம தான் ஆல்ரெடி சொன்னோம் nc0னாலும் 1 தான், n plus 1c0னாலும் 1 தான் சொன்னோம் இல்லையா? nc0வும் 1 தான், n plus 1c0வும் 1 தான். ஸோ அதனால் nc0க்கு பதிலாக n plus 1c0 போடலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இங்கே kc0க்கு பதிலாக k plus 1c0ன்னு போட்டுக்கணும் இன்ட்டு a பவர் k plus 1. அடுத்து இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. அப்போ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு பி kc1 plus kc0 into a பவர் k plus 1 minus 1 into b. இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கோஎஃபிஷியன்ட் ரெண்டே இது, ஏன்னா இது ரெண்டுத்தோட கோஎஃபிஷியன்ட் இது ரெண்டு தானே. இந்த டேர்ம் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் டேர்ம் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது, கோஎஃபிஷியன்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? kc2 plus kc1 into a பவர் k plus 1 minus 2 into b square plus etc. plus அதே மாதிரி இங்கேயும் டேர்ம் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ இட் இஸ் kcr plus kcr minus 1 into a பவர் k plus 1 minus r into b power r plus etc. plus the last term. இந்த kck க்கு பதிலாக k plus 1 ck plus 1 போட்டுக்கலாமா?
க்கு பதிலாக k plus 1 ck plus 1 போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம், என்ன சொன்னோம், nc n-னாலும் 1 தான், n plus 1 c n plus 1-னாலும் 1 தான். ஸோ அப்போ nc n-க்கு பதிலாக n plus 1 c n plus 1 போடலாலே, அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம இந்த க்கு பதிலாக k plus 1 ck plus 1 போட்டுக்கிறோம். k plus 1 ck plus 1 into b power k plus 1 வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? தட் இஸ் NCR plus NCR minus 1 தான் என்ன? n plus 1 CR. NCR plus NCR minus 1 தான் என்னது? n plus 1 CR. ஸோ அப்போ KCR plus KCR minus 1 எப்படி எழுதலாம்? k plus 1 CRன்னு எழுதலாமா? அதே மாதிரி இங்கேயும் KC1 plus KC0 ரெண்டையும் சேர்த்து எப்படி எழுதலாம்? k plus 1 C1ன்னு எழுதலாமா? therefore இதை நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா k plus 1 C0 into a power k plus 1 plus இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி எழுதுறோம்? k plus 1 c1 into a power k plus 1 minus 1 into b plus இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி எழுதலாம்? k plus 1 c2 into a power k plus 1 minus 2 into b square plus etc. So இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி எழுதலாம்? We can write this as k plus 1 cr into a power k plus 1 minus r into b power r plus etc. plus k plus 1 c k plus 1 into b power k plus 1 எழுதிக்கிறோம். into b power k plus 1 எழுதிக்கிறோம். ஓகேவா? இதுதானே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. இதானே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. இந்த a plus b the whole power k plus 1 is equal to இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். இதானே இந்த k plus 1 c0 a power k plus 1 plus k plus 1 c1 into a power k plus 1 minus 1 into b plus k plus 1 c2 into a power k plus 1 minus 2 into b square plus etc. plus k plus 1 cr into a power k plus 1 minus r into b power r plus etc. plus k plus 1 ck plus 1 b power k plus 1 தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். நம்ம தான் அதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சே இல்லையா? k plus 1 c0 into a power k plus 1 plus k plus 1 c1 into a power k plus 1 minus 1 into b plus k plus 1 c2 into a power k plus 1 minus 2 into b square plus etc. plus k plus 1 cr into a power k plus 1 minus r into b power r plus etc. plus k plus 1 ck plus 1 into b power k plus 1. இப்போ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இல்லையா? இப்போ which is equal to RHS. அப்போ therefore p of k plus 1 is true whenever p of k is true. நம்ம யூஸ்வலாக எழுதுவோம் இல்லையா? Therefore, p of k plus 1 is true whenever p of k is true. அப்போ therefore, by principle of mathematical induction, p of n is true for all n belongs to n. So n ஒரு natural number-ஆ இருக்க வரைக்கும் இது true. அப்போ therefore we can say that a plus b the whole power n வந்து it is true for all n belongs to n. இந்த formula வந்து for all natural numbers-க்கு true-ஆ தான் இருக்கும். இந்த formula it is true for all natural numbers. இந்த theorem வந்து கேட்பாங்களான்னு தெரில, இது வரைக்கும் மோஸ்ட்லி கேட்டதில்லை. பட் சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? இது ஈஸி தான், ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. ஒரு 2-3 தடவை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேம்மா? ஸோ இதோட நம்ம பைனாமியல் தியரம் ஃபினிஷ் பண்ணுறோம். நாளைக்கு நம்ம அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் 5.2.